ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸಮರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಹಂಚಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಕ್ರೋಶ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರವಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ. इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। इस बार ದೇಶದಲ್ಲಿ 90% ಇರುವ ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯವಾದರೆ ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತೀವಿ. ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. % आबादी की इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं। किसी को चोट लगती है तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है। एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है,
कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। 90% ಇನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರದ್ದು ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರಿಂದ ಭಾಷಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. 2006 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸಿಂಗ್ ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. ಸಂಪತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭವನ ನೋಡಿ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ನಂತರ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸರ್ವೆ? ಎ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನಂತರ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ನಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು, ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಐಡಿಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್? ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರ ಬಳಿ 1000 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಂದರು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 91ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಐಡಿಯಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೀಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಂತರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಹಳೆಯ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜನರ ಮತವನ್ನು ಸೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಮಾವೋವಾದಿ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ದೇಶದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕ್ಲೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಮೊನ್ನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಜೈನ್ಸ್ನ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ನ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ತರೋದಿಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ವೋಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅನೇಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಈಗ ಪಾರ್ಸೀಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕೆಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 90% ಜನರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಆಳದವರು ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಇವತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು. ಈಗ ಇದೇ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೊದಲು ಅಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಮೇಲಾಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಂಥ ದೇಶಗಳು ಏನಾದವು ಮುಂದೆ? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಚೈನಾದಂಥ ದೇಶ ರೀ. ಚೈನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸಮನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ 70-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಹೆಂಗಿದೆ? ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಚೈನಾದ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾವನ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ದರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೈನಾ ಜೀವಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತ ದಿನ, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಶುರು ಆದ ದಿನ ಚೈನಾದ ವಿಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶಃ ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್? ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು, ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅನಾರ್ಕಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸರ್ಕಾರಗಳದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತವೆ. ಹಂತವಾಗಿ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವೆಷ್ಟೋ ಕಮಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 25,000 ಸಂಬಳ ಸಾಕು, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ತಾನೇ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ನ ಕಮ್ಯೂನ್. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಕಾರದ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ.
ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಐಡಿಯಾನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಮುಂದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು 1947ರಿಂದ 1996ರವರೆಗೆ 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 77 to 79, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ, 89 to 91 ಅಲ್ವಾ. ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಜಮನಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಎಕಾನಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ನಾನು ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1947ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಾವೋ ಏನು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸರಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಹೇಳಿಕೆ, ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ, ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗರು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅನೇಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 8 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, BJPಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, JDSನವ್ರದಂತರೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಅದೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅದೇ. ಇಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸರಳತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ಬೇಗ ಮುಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.